Yes, I'm sir. on the right, okay. So CPU organization, the internal structure of CPU, how it is functioning, and there are some later in this chapter we'll be learning how your data is going into memory and what are the calculations. So for example, if you want to put an instruction, there's something called instruction. Instruction means each and every command we are trying to do with the computer is considered as an instruction. So an instruction will have a specific address, how it is going to memory. Then from the memory, how do we calculate the number of locations where we can store instructions? What is the memory address? All those things. So everything related to the CPU architecture is going to be discussed under this topic. Sometimes you may need to recall some of your mathematical skills in terms of using power values. 2 to the power இந்த வாரம் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொண்டா இதில் உள்ள இன்னும் பெரிய சில கணக்குகள் செய்து ஈஸியாக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, சில நேரம் உங்களுக்கு ட்ரூத் டேபிள், லாஜிக் கேட்ஸ் இதுகளோட ஒரு பேசிக் ஐடியாவும் சில இடங்களில் தேவைப்படும். Right. So let's move on into the topic. So if you take the components of a computer, typical hardware components of a computer, we can describe this in this diagram, which is the peripheral devices, CPU, and the memory. So peripheral devices means anybody can describe what is a peripheral device or what are peripheral devices? What's a peripheral device? Okay, input-output devices. Yes, mostly that. And we can say they are mostly externally connected, peripheral. Anything external to the system are called peripheral devices. And majority of peripheral devices are part of the input and output system. Then you have the central processing unit in the middle. Then you have the memory, which supports in fetching instructions, fetching data, storing data. So the memory system is considering both parts, which is the primary memory as well as the secondary memory, right? So in order to pass data between these components, we have something called buses. So bus is basically a line of a physical, or you can consider it as a physical line where you can transfer data or control or even addresses between each other. Right? We will discuss about buses a little bit later, but the idea of buses is this. It's shown here as these arrow marks. If you take a motherboard, you can see there are many buses, right? Or unit plane in or unit pickup wire mari po. Other than the ஒரு கிரே கலர் லைன் மாதிரி காட்டிப்பாங்க, நிறைய பார்த்துருக்கலாம். நீங்கள் மதர்போர்டு ஒன்று எடுத்து பார்த்தா விளங்கும். அப்போ அதைத்தான் நாங்கள் பஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த பஸ்ஸஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது என்னென்னா டேட்டா ட்ராவல் பண்ணும். அப்படி இல்லாட்டி இது டிவைசஸ்க்கு இடையில மெயின்லி சிபியூவில் இருந்து போகிற கண்ட்ரோல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும். அப்படி இல்லாட்டி மெமரி சைடில் போகிற பஸ்ஸஸை பார்த்தா கூடுதலாக அட்ரஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன், எந்த அட்ரஸில் எங்கே போய் என்னது ஃபெச் பண்ணுண்டு ஒவ்வொரு பஸ்லேயும் அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ட்ராவல் பண்ணும். இப்போ இப்படி 3 வகையான பஸ்ஸஸ் இருக்குது, அதை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Buses allow components to pass data to each other. Right. அப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் பேசிக், இப்போ இதில் ஒரு ஹை லெவல் இன்ஃபர்மேஷன் தரப்பட்டிருக்குது. நான் இப்போ கொஞ்சம் சில ஸ்லைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவேன். அப்போ சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் பிரதானமாக 2 பகுதிகள் இருக்குது. ஒன்று அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட், அதை இன்னும் நாங்கள் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நாங்கள் அதில் டேட்டா பார்த்துன்னு ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணோம். டேட்டா பார்த்துன்னு ஒரு பகுதியில் தான் ஏஎல்யூ ஒரு பகுதி. ஆனால் ஜென்ரலாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வது 2 பகுதிகள். சிபியூன்னு சொன்னால் அது ஏஎல்யூ, அடுத்தது சியு கண்ட்ரோல் யூனிட். அப்போ இந்த 2 இதுவும் மீட்டிங். இதில் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் வந்து மெயினாக டேட்டாவோட சம்பந்தப்பட்ட மேனிப்புலேஷன்ஸ் சொல்கிற நேரம் கம்பேரிசன்ஸாக இருக்கலாம்,
or it can be calculations இருக்கலாம். இப்படியான ஒர்க் தான் அதில் நடக்கும். கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து ஓவராலாக எல்லா கம்போனன்ட்ஸையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுற ஒரு பகுதி தான் கண்ட்ரோல் யூனிட். அப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் தான் சிபியூக்குள்ள இருக்கிறாங்க. ரைட். அப்போ இந்த சிபியூ ஜென்ரலாக நாங்கள் பார்த்தால் இந்த ஏஎல்யூ சியூ கொண்ட அந்த டோட்டல் யூனிட் நாங்கள் பார்த்தா இட் ஃபெச்சஸ் டிகோட்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் இன் அ வைல். அப்போ இதில் மெயினாக ஏஎல்யூ சொல்கிற பகுதிகளில் உள்ளுக்குள்ள இருக்குது ரெஜிஸ்டர்ஸ் அல்லது ரெஜிஸ்ட்ரிஸ் சொல்கிற ஒரு பகுதியும் இருக்குது. அது ஒரு மெமரி லொகேஷன் which is inside the ALU or very closer to the ALU. So it is connected to registers and memory by a data bus. இங்க memory ன்னு சொல்றது மெயின் மெமரியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பகுதி. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் டேட்டா பார்ட்னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் சென்ட் சிக்னல்ஸ் டு CPU components to perform sequenced operations. ஒரு ஆர்டர்ட் வேலையில் நடக்கிறதுக்குள்ள வேலைகள் எல்லாம் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தான் டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஸ்லைட்ஸில் ஷேர் பண்ணுவேன். ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து இப்படியான ஹை லெவல் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள ஆன்சர்ஸும் வந்துருக்கு. சிலது கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக அவங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் ஒன்று தந்திக்கலாம். அதில் உள்ள சில லைன்ஸையும் வச்சுக்கொண்டு உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்டிக்கலாம். அப்போ எங்களுக்கு அந்த ஏஎல்யூ என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் செய்து அதில் என்ன பார்ட் இருக்குது, அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன செய்யுது இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சால் எங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ரைட். அப்போ நான் இந்த பகுதிகளை நான் மற்றதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ லெட் மீ ஷேர் த PowerPoint. Before going to the PowerPoint, let me come back to the camera part. You guys can push the board. Give that as a reference. Okay. Now, so you can after I kind of sketch the things wherever needed, you can draw and explain பண்ண நேரம் போர்டு பார்த்து கொண்டு இருந்தால் லேசு பிறகு நீங்கள் நோட் எடுத்துக்கொள்ளும். Right. So let's say this is the CPU architecture. Right. So generally we have an input subsystem, then you have things going in, and you have the output subsystem, then you have either top or bottom, I can draw, doesn't matter. You have the memory subsystem. So in this part you have the processing part, the CPU. Right? So I will put this term on top CPU, and we know that this has, I'll draw it like this. This has the control unit and arithmetic logic unit. This arithmetic logic unit have small but இதில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன், ஏஎல்யூக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆட்களை என்னன்னு சொன்னேன், ரெஜிஸ்டர்ஸ். These are called registers. அப்ப இது டேட்டா ஃப்ளோ, இதுக்குள்ள இன்புட் போகும், இதுல அவுட்புட் போகும். மெமரி சப் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் டிரான்ஸ்மிஷன் என்றால் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் மெமரி சப் சிஸ்டம்ல இருக்கணும். அதே மாதிரி இருக்கும். இந்த சியூ வந்து எல்லாரோடையும் கனெக்ட் பண்ணிப்பார். நான் அதை ட்ரா பண்ணிக்கல. சியூ இஸ் பேசிக்கலி கோஆர்டினேட்டிங் வித் ஆல் த சப் சிஸ்டம்ஸ். அதுதான் நம்மளோட ஒர்க். ரைட். இப்போ சாதாரணமாக என்ன நடக்கும்னா,
இன்புட் சப்சிஸ்டம்க்கு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு கீபோர்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கீபோர்டு, சரி, இது கீபோர்டு. So from a keyboard, some inputs come, some certain input comes in. அப்போ இன்புட் சப்சிஸ்டம் என்ன செய்யும்? உதாரணத்துக்கு ஒரு பட்டன் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணி, அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணதோட இன்புட் சப்சிஸ்டம்க்கு வரும். வந்ததோட இந்த இன்புட் சப்சிஸ்டம் என்ன பார்க்கும்? அந்த வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு டிசைட் பண்ணி அதை டிடெக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு அனுப்பும். இந்த இன்புட் சப்சிஸ்டம் தான் வெளியில உள்ள டிவைசஸ், இன்புட் டிவைசஸை கோஆர்டினேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அனுப்பும். இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அனுப்புனதோட இப்போ கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு தெரியாது இது என்னன்னு. அப்போ அதை என்ன செய்யும்? குயிக்லி மெமரிக்கு பாஸ் பண்ணும். இங்கே மெமரின்னு கதைக்கிற 2 மெமரி இருக்கு. நான் கதைக்கிறது இல்லை, 2 டைப்ஸ். ரேம், அதாவது பிரைமரி மெமரின்னு சொல்லுவோம், மெயின் மெமரி போடுற. அடுத்தது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் மீடியம். ஒன், அது செகண்டரி டெர்ஷரி மெமரி, சாரி செகண்டரி மெமரி. அதாவது நாங்கள் ஃபிசிக்கலாக வெளியில் யூஸ் பண்ணுற யூஎஸ்பி, அந்த ஃப்ளாஷ் டிரைவ்ஸ் அதெல்லாம் அதுக்குள்ள வரும். அப்போ இங்கே சிஇஓக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாததால அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன செய்யும்னா மெமரி சப் சிஸ்டம் வந்து அனுப்பும். மெமரி சப் சிஸ்டம்ல குறிப்பாக மெயின் மெமரியை நோக்கி அனுப்பும் ரேம். அப்போ ரேமுக்கு அனுப்புனதோடைய ரேம் வந்து இந்த சிஇஓல ஒரு சின்ன ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது, பிசின்னு சொல்லி, ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். நாங்கள் அதை இன்னும் டீட்டெயிலாக பிறகு பார்ப்போம். அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டருக்கு வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அனுப்புனதோடைய அந்த இது இங்கே அனுப்பும் ரேமுக்கு. ரேம் வந்து பார்க்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ள, அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ள அட்ரஸ் எங்கனைக்குள்ள இருக்குதுன்னு டிடெக்ட் பண்ணி அந்த, அதாவது பேசிக்கலி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான அட்ரஸ் இங்கே கிடைக்கும். இந்த அட்ரஸை மெமரிக்கு அனுப்புறது, மெமரி சொல்லும் இந்த அட்ரஸ்ல இந்த வேலை தான் செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் திரும்ப சிஇஓக்கு அனுப்பும். சிஇஓக்கு வந்ததோடைய ரிட்டர்ன் சிஇஓ பார்க்கும், ஓகே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுதான் செய்ய சொல்லிக்குன்னு சொல்லி தேவையான சப்சிஸ்டம்ஸை கண்டெக்ட் பண்ணும். ஒன்று ஏஎல்யூக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணும். இதை நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் சம்பந்தமான ஒர்க் பண்ணி அதில் ஒரு டேட்டா ஒன்று வந்து இருக்கிறது இது பண்ணும். அப்படி இல்லாட்டி அவுட்புட் சப் சிஸ்டம்க்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கால்குலேஷன்ஸ் இட் வில் ரொட்டேட் விதின் சிஇஓ அண்ட் ஏஎல்யூ, பேக் அண்ட் ஃபோர்த் இது பண்ணும். whatever it is அவுட்புட்டுக்கு போகிற வேலை ஏஎல்யூ செய்ய மாட்டார், அது கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் செய்வார். ஏன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் எல்லாரோடையும் கோஆர்டினேட். ஏஎல்யூ யாரோட கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்கன்னா மெமரியோடையும் சிஇஓயோட, ரைட்? தட்ஸ் ஹவ் த கம்யூனிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ். அப்போ இதில் நாங்கள் ஏஎல்யூ மெமரியோடையும் கம்யூனிகேட் பண்ணும், சிஇஓ ஃபர்ஸ்ட் வார இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை மெமரிக்கு அனுப்பும். இப்படி தான் இந்த ஒர்க் நடக்கும். அப்போ இங்கனைக்குல இருந்து இப்படி வாரதை நாங்கள் சொல்றது ஃபெச்சிங்னு சொல்றோம். ஃபெச்சிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இங்க மெமரிக்கு அனுப்பி அதுக்கான ரிட்டர்னை கிடைக்கிறது நாங்கள் சொல்லுவோம் டீகோடிங். வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னான்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது அதான் டீகோடிங். டீகோட் பண்ணதை செயல்படுத்துறது, அதாவது அவுட்புட்டுக்கோ அதுக்குள்ள வேலையை செய்ய வைக்கிறது நாங்கள் சொல்லுவோம் எக்ஸிக்யூஷன். அப்போ இதைத்தான் ஒரு ஒரு ப்ரொசஸர் ஒரு சைக்கிள் ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஃபெச், டீகோட், எக்ஸிக்யூட் சைக்கிள். இங்கே இருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு மெமரிக்கு அனுப்பி ஃபெச் பண்ணுறது, ஃபெச் பண்ணதை டீகோட், அதாவது சாரி வெளியில இருந்து ஃபெச் பண்ணுறது, அதை இங்கே அனுப்பி அதுக்கான ஆன்சர் எடுக்கிறது டீகோட். டீகோட் பண்ணதுக்கு பிறகு அது என்ன செய்யணும்னு சொல்ற எக்ஸிக்யூஷன். ஆப்ஷனலி 4வது ஸ்டெப் ஒன்று இருக்குது, மெமரிக்கு திரும்ப ஸ்டோர் பண்ணுறது. அது செகண்டரி மெமரியா இருக்கலாம் அல்லது டெம்பரரியா ரேம்ல ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும்னா ரேம்ல ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும். இந்த சைக்கிள் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃபெச், டீகோட். நாங்கள் அந்த ரெலவெண்ட் ஏரியாஸ்ல போட்டு இந்த இடத்துல ஃபெச், இதில் இருந்து வாரது டீகோட் சொல்லுவோம், இங்கே இருந்து வாரது இங்கே அனுப்புறதை நாங்கள் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லலாம். அது அவுட்புட்டுக்கும் சம்பந்தம், ஸ்டோரேஜுக்கும் சம்பந்தம். ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லலாம், சில ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா அது 4வது விஷயம் முடியுது ஸ்டோரேஜ். அது திரும்ப வந்து ஸ்டோர் பண்ணி, ரைட்? அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேசிக் இந்த லே அவுட்டை முதல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஒரு ட்ராயிங் ஒன்று நான் பண்ணுறேன்.
So this can be anything, keyboard, mouse. Can't see. It can come from nobody's there. Input subsystem, memory subsystem, output subsystem. புத்தகத்துக்கு ட்ரா பண்றீங்க தானே ஆன்லைன்ல இருக்கிறாங்க நான் சொன்னேன் நோட்புக் ஒன்று கட்டாயம் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த செக்ஷனுக்காவது numbering for this is fetching 1 goes inside comes out 2 this is 3 Okay, so the central processing unit, this is responsible for, as we discussed, fetching program instructions, decoding each instruction that is fetched, and performing the indicated sequence of operations on the correct data. So as you can see there, நான் இதைத்தான் கொஞ்சம் similar இது ஒன்று கீறிக்கிறான். Point here.
Right. So here you can see when something is right. Okay, நாங்க fetchங்கிறது வெளியே காட்டினேன். You can நீங்க இதோட சேர்த்து நீங்க ஒன்னையும் போடுங்க உங்களோட டயக்ராம்ல. ஒன்ங்கிறது including this because there should be something triggering. அதனால தான் நான் அங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் போட்டேன். நீங்க ஒன்ங்கிறது இங்க 1.1 1.2 போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. Doesn't matter. So fetching is actually getting some instruction from the memory after you get something from externally. Then control unit will get the decoded instructions. அப்ப decoded instructions வரணும்னு சொன்னால் அது மெமரியிலேருந்து தான் வரும். மெமரியிலேருந்து அது கிடைச்சதுக்கு பிறகு either control unit will execute or it will pass it to the ALU as step 3. And step 4, as I told, it's an optional behavior. So optional behavior in the sense it will either you store it back to the send it back to the main memory temporarily or it will go to the permanent storage, right? எங்களுக்கு நினைக்கல CPU ட overall functions தான் நினைக்க லிஸ்ட் பண்ணி fetching program instructions, decoding each instruction that is fetched from the memory and performing the relevant operations or the sequence of operations the orderல இந்த குறிப்பிட்ட டேட்டா ஏண்டா ஒரு டைம்ல பல டேட்டா வரும், பல வகையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரே டைம்ல வரும். அதை கோஆர்டினேட் பண்றால்தான் இந்த CPU. அப்ப இதுல சிபியூல ரெண்டு பகுதிகள் நாங்க பார்த்தோம். ஒன்று கண்ட்ரோல் யூனிட், அடுத்தது ALU. இதுல கொஞ்சம் டீடைல்டா போட்டு இது ரெண்டு பகுதி எதுன்னு சொன்னா டேட்டா பார்த்தும் கண்ட்ரோல் யூனிட். அப்ப டேட்டா பார்த்துக்குள்ள ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கு. ஒன்று அங்க நான் சொன்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ், அந்த சின்ன சின்ன registers is the memory locations. About the network of storage units called registers or the registries. Adutha part is the ALU. Appa ALU the responsibility about the brief for performing various operations on data connected by buses. Adu claim internal connections capable of moving data from place to place. In a calculation, say variable temporary values hold பண்ணி வைக்கணும். பஸ்ஸஸ் பாவிச்சு தான் டேட்டாவை அங்கங்க மாற்றி கொண்டு இருக்கும் ALU. அப்போ அது டேட்டாவோட சம்பந்தப்பட்ட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் செய்யறது ALU சொல்ற பகுதி. அது எதுக்குள்ள இருக்குது, டேட்டா பார்த்துன்னு சொல்ற அந்த சர்க்கிட்ரிக்குள்ள இருக்கு. அப்போ அதுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர்ஸும் இருக்கு. கண்ட்ரோல் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சீக்வன்சிங் த ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் ஷுவர் டேட்டா ஆஃப் வேர் தே நீட் டு பி அட் த கரெக்ட் டைம். எங்க அது தேவையோ அந்தந்த இடத்துக்கு அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு இருப்பார். இதுல இன்னொரு விஷயம் கீழே நோட் ஒன்று விளங்கிக்கணும். The performance of a machine is directly affected by the design of the data path and the control unit. அப்போ ஒரு ப்ரொசஸர் ஆர்கிடெக்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியம்ங்கிறது இதில் சொல்கிறோம். அதாவது இந்த அது இருக்கிற டிசைன், அது அமைவிடங்கள் வந்து முக்கியம். ஒவ்வொரு ப்ரொசஸர்ட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒவ்வொரு மெஷின்லையும் அதுக்காண்டி தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரொசஸர்ஸ் இருக்குது. இப்போ 86 ஃபேமிலி ப்ரொசஸர்ஸ் இருக்குது. அல்லது ஸ்பீடை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. 1.4 GHz 1.7 GHz. இந்த ஸ்பீட்ஸ் எல்லாம் எங்கனைக்குள்ள தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டும் டேட்டா பார்த்தும் இருக்கிற அமைவிடும். ஒரு சிபியூக்குள்ள எவ்வளவு தூரத்துக்குள்ள இருக்குது அல்லது எத்தனை ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது, டேட்டா பார்த்துக்குள்ள நம்பர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் கூடன்னு சொன்னால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூடண்டா இருக்கும். நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம், டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் அப்படியான விஷயங்களை தாங்கி இருக்கு. அதுதான் இதில் சொல்லிக்கலாம். The performance of a machine is directly affected by the design of the data path and the control unit. இப்போ அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் நான் சொல்ற அந்த சின்ன ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ், இப்போ ALU-க்குள்ளேயும் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது, CU-உள்ளுக்குள்ளேயும் சில ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது. CU-ல உள்ள ரெஜிஸ்டர்ஸை நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண டீட்டெயிலாக அது நாங்கள் அதை தனியாக பார்க்குற நேரம் வரும். அப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have to understand it's a very fast processing storage unit. ஏன் ஃபாஸ்ட்னு சொல்கிறோம், அது CPU உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதா. ஆனால் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து வெரி லிமிட்டட். அப்போ அதுக்கான காஸ்ட் வந்து ஹை.
அதாவது ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர் பண்ற காஸ்ட் வந்து ஹை ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல. காரணம் அது வெரி ஸ்மால். அடுத்தது அது சிபியூ உள்ளுக்கே இருக்கு, வெரி ஃபாஸ்டாகவும் ப்ரோசஸ் பண்ணும். அப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய டேட்டாவோட வகைகளை சொல்லிக்கிறோம். அப்படியான ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல எதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம்? அட்ரஸஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ஸ், அந்த சில வேல்யூஸ் 1 2 3 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ற கவுண்டர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரண்டா திரும்ப அந்த ரெஜிஸ்டர்ல வந்து அப்டேட் ஆகும். அல்லது டேட்டா நெசசரி ஃபார் த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன். இப்படியான டீட்டெயில்ஸை நாங்கள் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ ரெஜிஸ்டர் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் தட் ஸ்டோர்ஸ் பைனரி டேட்டா. Registers are located on the processor, so information can be accessed very quickly. அப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல பொதுவாக ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டது வந்து குயிக்கா அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா, அல்லது சில நேரம் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா. ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அக்சஸபிள்னா அடிக்கடி அக்சஸ் பண்ணக்கூடியது. அப்போ இப்படியான குயிக்கா அக்சஸ் பண்ணக்கூடியது அல்லது ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா தான் நாங்கள் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்றோம். அது ப்ரொசஸர் உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. அப்போ இதை வந்து எதை வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னா ரியல் டைம்ல டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இது ஒன்று இருக்குது, ஒரு சர்க்கிட்ரி ஒன்று. நீங்க டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸை பற்றி நீங்க சாப்டர் 4ல படிப்பீங்க, கடைசி பகுதியில் ஒரு அந்த கேட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வர நேரம் இந்த பேசிக் நன் கேட்ஸ் ஓ கேட்ஸை வச்சு கொண்டு எப்படி டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஒன்றை உருவாக்குறதுன்னு சொல்லி அதில் இருக்குது. அப்போ ஒரு ரெஜிஸ்டர் கிரியேட் பண்ணப்படுறது வந்து இந்த டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் ஐடியா வச்சுக்கொண்டு தான் அந்த ரெஜிஸ்டர் சொல்ற அந்த ஸ்டோரேஜை அவங்க உருவாக்கணும். ரைட். Data processing on a computer is usually done on fixed size binary words stored in registers. Fixed size binary words stored in registers. Therefore, most computers have registers of a certain size. அப்போ ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர்ஸுக்கும் ஒரு சைஸ் ஒன்று இருக்கு, அந்த அது கொள்ளக்கூடிய லிமிட் ஒன்று இருக்கு. அப்போ காமனாக நாங்கள் பார்க்கலாம் 16 பிட்ஸ், 32 பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ், 64 பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ்னு கதைப்போம். அப்போ எங்களுக்கு விளங்க வேண்டியதுதான் அப்படியான இதை சொல்ற நேரம். உதாரணத்துக்கு 32 பிட் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க. 32 பிட் கம்ப்யூட்டர் மீனிங் என்னன்னா, அந்த சிபியூ ஆர்கிடெக்சர்ல ரெஜிஸ்டர் சைஸ் வந்து 32 பிட்ஸ். அப்படிதான் அதை விளங்கிக்கணும். அப்போ அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சைஸஸ் இருக்கு. அதில் 32 பிட் ஆர்கிடெக்சர் தான் மிச்சம் காமனாக இருக்கிற விஷயம். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இன் அ machine varies from architecture to architecture, but is typically a power of 2, with 16 and 32 being the most common. Particular machines are பார்த்தீங்கன்னா 64 bit architecture. இப்போ நாங்கள் 64 bit 32 bit இன்ஸ்டால் பண்ணுற நேரம் அப்போ இப்போ இருக்கிறது வந்து 64 bit. தட் மீன்ஸ் இந்த சிபியூக்குள்ள இருக்கிற ரெஜிஸ்டர்ஸ் சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி பர்ஃபார்மன்ஸும் கூட இருக்கும். ரெஜிஸ்டர்ஸ் கண்டெயின் டேட்டா அட்ரஸஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ முன்னுக்கு கொஞ்சம் பார்த்தோமே, இதில் கண்ட்ரோலும் இதில் வரும். மூணாவது ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. அப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் டேட்டாவும் இருக்கலாம், அட்ரஸும் இருக்கலாம், அல்லது கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கலாம். இப்போ இங்கே அட்ரஸ்ன்னு கருது என்ன அட்ரஸ்? ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கும், அல்லது ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி அட்ரஸ் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு அட்ரஸ் ஒன்று தெரிஞ்சாதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்போ அப்படியான விஷயங்கள் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல இருக்கும். இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸை கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. இப்போ அதில் 2 வகையா, ஸ்பெஷல் பர்பஸ் அண்ட் ஜெனரிக். ஸ்பெஷல் பர்பஸ் சொன்னால் அந்த ஒர்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணப்படுற ரெஜிஸ்டர்ஸ். இப்போ அதில் வகைகள் நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம். அப்போ அதில் ஒன்று டேட்டாக்கு மட்டும், அட்ரஸஸ்க்கு மட்டும், அடுத்தது கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு மட்டும். அப்போ அது இல்லாமல் இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஜெனரிக்னு சொல்லுவோம், அல்லது ஜிபிஆர் சொல்லிட்டு அதை சொல்கிறோம், ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ். அது ஜெனரிக்னா அதில் ஒரே ரெஜிஸ்டர்ல டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒரு டைமுக்கு, அல்லது கண்ட்ரோலையும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். சிலது ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்தந்த விஷயத்துக்கு மட்டுமே இருக்கு. இதுதான் எங்களை ரெஜிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அப்போ அதை கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயிலாக வகைப்படுத்திக்குது. ரெஜிஸ்டர்ஸ் டு ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷன் or to shift values, to compare values, registers that count or temporary values போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஸ்க்ராட்ச் பேட்னு சொல்லுவோம். அல்லது நாங்கள் ப்ரோக்ராம் லூப் பண்ணுற நேரம் இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ், இப்போ ஃபோர் லூப் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுற நேரம் அதில் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் நடக்கும். அப்படியான ரெஜிஸ்டர்ஸ் அதுக்குன்னு இருக்குது, இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ். அடுத்து ஸ்டாக் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் டு மேனேஜ் ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ப்ராசஸர்ஸ், அப்படி அடுக்கி கொண்டு போகும். அப்படியான ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது.
அல்லது ஸ்டேட்டஸை இண்டிகேட் பண்ணுறது. ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று செய்கிறோம்டா, ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒன்று செய்கிறோம்டா, அதில் ஸ்டேட்டஸ் என்ன? உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பைனரி ஆப்ரேஷன் தான் பெரும்பாலும் செய்வீங்க இதில் நடக்கிறது. அப்போ அதில் ஓவர்ஃப்ளோ ஒன்று நடந்தீங்க, 2 பைனரி நம்பர்ஸை எட் பண்ண நேரம் ஓவர்ஃப்ளோன்னு சொன்னால் அது கொள்ளக்கூடிய சைஸை விட கூட போச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் தேவை, அந்த இன்ஃபர்மேஷன். அல்லது எரர் அல்லது 0 கண்டிஷன்ஸ், உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்பரை 0வால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு இன்ஃபினைட் வேல்யூவோட ஜென்ரேட் பண்ணும். அப்போ அது ஒரு எரர் சிச்சுவேஷன். அப்படியான எரர் கண்டிஷன்ஸையும் ஒரு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ரெஜிஸ்டரில் நாங்கள் போய் ஸ்டோர் பண்ணலாம், இது ஒரு எரர்ன்னு சொல்லி. அப்படியான விஷயம். அடுத்தது நீங்கள் அடிஷன்ஸ் செய்கிற நேரம் பைனரி நம்பர்ஸில் கேரி வேல்யூ வந்து வரும். கேரின்னு சொன்னால் இப்போ 1+1 என்னன்னு சொல்லிங்க பைனரி நம்பர்ஸில் 1 0 1 கேரி ஆகும். 1+1 0ன்னு போட்டு 1 வந்து கேரி ஆகும். அந்த கேரி ஆகிற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் ரெஜிஸ்டர் செய்யும். ரைட். அப்போ நீங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி சாப்டர் 4ல் அது விளங்கி கொள்ளலாம். எங்கனையில் நாங்கள் அந்த இப்படியான ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அது மாதிரி ஜிபிஆர் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் த ப்ரோக்ராமர்ஸ் டு யூஸ் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ். இது வந்து மெமரி லெவலில் செய்கிற நாங்கள் போகிற நேரம் கையாள வேண்டிய சில ரெஜிஸ்டர்ஸ். கொஸ்டின் ஓவர்ஃப்ளோன்னு சொன்னால் இப்போ சில நேரம் நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் செய்வீங்க. ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் படிச்சுக்கிறீங்களா ஜாவாவில்? இப்படி படிக்கிறீங்க ஃபோன் பண்ணதான் இதில் இருக்கிறோமே ஒரு வேரியபிளுக்கு வெளியே கொடுத்துட்டு ஒரு உதாரணம் தான் காட்டுறேன். எக்ஸ் எக்ஸ் சரி ஒன்று. I'll use the board right, so that others can see. Shall I erase this? இப்போ நீங்கள் இப்படி ஒரு வேரியபிள் போடி 20 int x is equal to 20. இப்போ int result இன்னொரு வேரியபிள் போட்டுட்டு x right shift 2 இது படிக்கிறது படிச்சு இந்த பெருமானம் என்ன? ஷிஃப்ட் பண்ண நேரம் ஆன்சர் வரும் 2 மடங்கு. சும்மா கேட்குறது கேட்டதுக்காண்டி கேட்குது. ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்ல படிச்சதை டிபார்ட்மெண்ட் ஆன்சர் சொல்லு. Anybody online? Shift operations 22. நான் சொல்றது 22. தெரியாது. ஆன்சர் வந்து 5. ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி 5 வருது இப்படின்னு சொன்னா 2 2ஆம் அடுக்கால இருக்கிறது 2 to the power 2. அந்த இந்த 2 தான் இவருக்கு 2 to the power 2 ஆல இங்கிட்டு ஷிஃப்ட் ஆகும். அதாவது 2 bits ஷிஃப்ட் ஆகும் இல்லைங்களா? ஷிஃப்ட் ஆகிற நேரம் அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணி சில நேரம் நீங்க ஓவர்ஃப்ளோ தானே, சில நேரம் அந்த
அந்த பிட்ஸை எங்கே கொண்டு போய் போடுறது, எங்கே டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணும், ஃபியூச்சரில் தேவைப்படும், இல்லாட்டி தேவைப்படாமையும் நிற்கும். அப்படியான பிட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சில ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவை. அதாவது மெயின் ஆப்பரேஷனில் சம்மந்தப்படாத மிஸ் ஆகிற டீட்டெயில்ஸ். அப்போ எப்படி நடந்தது? 20க்கு நீங்கள் பைனரி நம்பர் சொல்லுங்க. 20 பைனரி நம்பர்ஸ் 0 2 5 0 2 2 1 2 1 0. எப்படி வரும்? 1 0 1 0 0. நீங்க சொல்றீங்க ரைட் ஷிஃப்ட் 2 பிட்ஸ் ரைட் ஷிஃப்ட் பண்றேன்னு சொன்னா இதை இங்கிட்டு அசைக்கிறோம். இங்கிட்டு அசைக்கிற நேரம் இந்த ரெண்டும் போயிடும். போனா இந்த ரெண்டும் போனா இப்ப எப்படி வரப்போகுது பேட்டர்ன்? 1 0 1 வரும். ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் போய்தான் போனா இப்போ இதுல ஆன்சர் என்ன? இது 1 இது 4, ஆன்சர் வந்து 5 தான். அப்ப என்ன நடந்துக்குது? 20 2 to the power 2ஆல பிரிப்பட்டி ரெண்டு வேல்யூ இங்கிட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணதால அது பெருமானம் குறைஞ்சி மாறி அங்கிட்டு செஞ்சா 80 போகும். 20 தர 4 ரைட் ஷிஃப்ட் மற்ற ஸ்டேட் சொல்றது ரைட் சாரி லெஃப்ட் ஷிஃப்ட். லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ரைட் ஷிஃப்ட். சில நேரம் உங்களுக்கு இதை நேரடியாக தந்து நீங்க ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா இருக்கணும். அதில் பிரிப்படக்கூடிய நம்பராக இருந்தால், இல்லாட்டி நீங்க இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கணும். அப்படி போட்டு நீங்க மாற்றி அது நீங்க எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி டைம் பாடுறது பொறுத்து நீங்க அது ப்ரோக்ராமிங் கேள்வி வந்தா செய்யுங்க. தெரியல அப்படி வந்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ரைட் ஷிஃப்ட். அப்போ இதுல அந்த ட்ராப் ஆகுறது, அங்கிட்டு போறது, அங்கிட்டு ட்ராப் ஆகுறது ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிற தான் நாங்கள் ஓவர்ஃப்ளோ சொல்லுவோம். ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது அதுவும் வரும். சில நேரம் சில அடிஷன்ஸ் செய்கிற நேரம் கல்குலேஷன் செய்கிற நேரம் அதோட லிமிட்டை தாண்டி வரும். உதாரணத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேரியபிள்ல இவ்வளவுதான் அதோட மேக்சிமம் சைஸ்ன்னு சொன்னா அதை தாண்டி ஒன்று நாங்கள் போட போனோம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி. இப்போ அந்த வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். அல்லது அது ஒரு எரர் கண்டிஷன் இண்டிகேட் பண்ற விஷயம் தான் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவைப்படும். அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். மார்க் அடுத்தது ALU. அப்போ இது இந்த டேட்டா பார்ட்ல ஒரு பகுதியை பார்த்துட்டோம். தட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ALU. ரைட். ALU is known as the arithmetic logic unit. It carries out mainly two operations. That is the logic operations where you compare values, and the arithmetic operations where you can do addition and multiplication related work or division work. Most of the arithmetic operations. எதை எடுத்தாலும் அரித்மெட்டிக்கும் அதாவது அடிஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் தான் நடக்குது. அதுதான் அடிப்படை. மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எல்லாம் வந்து அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்லேயும் வந்த விஷயங்கள் தான். நீங்கள் இதை போய் பார்த்தால், ஒரு மல்டிப்ளிகேஷனை போய் பார்த்தா, டிவிஷனை போய் பார்த்தால் அதில் இருக்கிறது முழுக்க அடிஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எங்களுக்கு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனை மட்டும் வச்சு தப்பி பொழைக்கணும். ரைட். Basically it does these two work. ALU has two data inputs and one data output. அதை சாதாரணமாக இப்படி ஒரு குறியீடில் தான் காட்டுவாங்க. அப்போ இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஆப்பரண்ட்ஸ் வரும். அப்போ பொருத்தமான ஒப்கோடுன்னு சொல்கிறது என்ன ஆப்ரேஷன் செய்யணும் இந்த ஆப்பரண்ட்ஸை வச்சு, ஸ்டோர் பண்ணுறதா, ஆட் பண்ணுறதா, மல்டிப்ளை பண்ணுறதாண்டு இந்த ஆப்பரண்ட்ஸ் ரெண்டு வரும். உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து ஒன்றாக இருக்கும். அப்போ இந்த அவுட்புட் வந்ததுக்கு பிறகு சில நேரம் இதை இந்த ஆப்பரேஷனால் வந்து ஏதாவது ஸ்டேட்டஸ் அல்லது ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ், எரர் கண்டிஷன்ஸ் அதுகள் இன்னொரு ரெஜிஸ்டருக்கு போகும். ரைட். அப்போ இதுதான் அது. ALU has two data inputs and one data output. அப்போ இந்த ரிசல்ட் கூட ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கு தான் போகும். Operations performed in the ALU often affect bits in the status register. Bits are set to indicate actions such as whether an overflow has occurred. உதாரணத்துக்கு ஓவர்ஃப்ளோ மட்டும் இல்லை, வேறு ஏதாவது நடந்தாலும் அதுக்குள்ளே போகும். அப்போ அதுதான் நாங்கள் நினைக்கல ஸ்டேட்டஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ்.
the ALU knows which operations to perform because it is controlled by signals from the control unit. இந்த opcode இருக்குது தானே, இந்த opcode வரும் எங்கே இருந்துன்னா control unitல இருந்து. அப்போ control unit தான் மெமரியில இருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போனதுக்கு பிறகு கிடைக்குது, அந்த opcode தான் CU-க்கு கிடைக்கும். அந்த CU வந்து என்ன செய்யும், அதை அனுப்பும் ALU-க்கு. அப்போ அதே நேரத்தில் இன்புட்ல இருந்து வந்து அல்லது வேறு ஏதாவது கல்குலேஷனோட சம்மந்த ஒப்பரன்ஸும் வந்ததோடைய அதுக்கு தெரியும் அந்த டைமில் இந்த டேட்டாக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லி அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் வெளியே அனுப்பும். ஏதாவது எரர் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் ஸ்டேட்டஸுக்கு அனுப்பும். இதுதான் அந்த ALU-ட மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ALU knows which operations to perform because it is controlled by the CU. Right. இப்போ ALU தாண்டி அடுத்த ஒரு CPU-ல ரெண்டாவது பார்ட் தான் control unit. So the control unit is the policeman or traffic manager of the CPU. It monitors the execution of all instructions and the transfer of all information. அப்ப இதுக்கு ஏன் இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணது ஒன்று அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் புக்லேயும் இது பாஸ் பேப்பரில் அப்படி கேட்டிக்கலாம் இப்படியான ஆன்சர்ஸ். அப்போ CU-ங்கிறது ஒரு டிராஃபிக் மேனேஜர், ஒரு போலீஸ்மேன், அதாவது வார டேட்டாவை டிரெக்ட் பண்ணி விட்டு எங்கெங்கே அனுப்பணுன்ற விஷயத்தை அவர் செய்வார். It monitors the execution of all instructions and the transfer of all information. அப்போ இது செய்யக்கூடிய சில வேலைகள் அதில் லிஸ்ட் பண்ணிக்குது. It extracts instructions from memory, அதுதான் நாங்கள் fetching சொல்கிறோம். Decodes these instructions, making sure data are in the right place at the right time, telling the ALU which registers to use, ஏதாவது இன்ட்ரப்ஷன்ஸ் அல்லது எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குது, அது சம்பந்தமான சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அண்ட் டர்ன்ஸ் ஆன் த கரெக்ட் சர்க்கிட் இன் த ALU ஃபார் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த டிசைர்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்போ ALU-க்கு ரெஜிஸ்டரையும் ஏற்பாடு செய்கிறது, அது என்ன ஒர்க் செய்யணும்னு சொல்லி அந்த ஆப்கோடையும் இது அனுப்பும். இதுதான் அந்த ஆப்கோடுன்னு சொல்கிற பகுதி, என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் செய்யணும் இதை அனுப்பும். ஸோ த கண்ட்ரோல் யூனிட் யூசஸ் அ ப்ரோக்ராம் counter register to find the next instruction for execution and a status register to keep track of overflows, carries, borrows and the like. அப்போ control unitலையும் registers இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அதில் பிரதானமான ஒரு ஆள் தான் இந்த PC சொல்கிற ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். அப்போ அது என்னத்தை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்குண்டா நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செய்ய போகிறோம், அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கொண்டு இருக்கும். அது இல்லாமல் ஸ்டேட்டஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும், அடிஷனல் டீட்டெயில்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். ரைட். அப்போது இந்த இன்னொரு டயக்ராம் பார்த்துட்டு நாங்கள் பாஸ் பேப்பர் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் இந்த இப்போ படித்த அளவுக்குள்ள எப்படி வந்திருக்குதுன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லெட் மீ எஸ்கேப் திஸ். Okay, so microprocessor, so you can start drawing this. Microprocessor consists of the CPU plus cache memory. CPU and the cache memory is known as the microprocessor or the processor use பண்ணோம். அப்போ இதில் இன்னொரு சும்மா ஒரு மினி டாபிக்ல பார்க்கணும், பார்ட்ஸ் ஆஃப் த microprocessor. Parts of the microprocessor என்று பார்த்தால் அதில் இருக்குது cache memory, வேறு இருக்குது registers, அந்த decoder சொல்ற ரெஜிஸ்டர். டிகோடர்ஸ்ங்கிறது ALU உள்ளுக்குள்ள இருக்குது, டிகோடர்ஸ்ங்கிறது CU-ல இருக்குது. டிகோடர்ஸ் நான் ஜென்ரலாக போடுறேன் ALU CU, ஒவ்வொரு வகையில் அந்த கேள்விகள் கேட்பான். பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மைக்ரோப்ராசஸர். இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெஜிஸ்டர்ஸ் சம்பந்தமாக ஜென்ரலாக கேட்டால் இதில் நான் சிலதை லிஸ்ட் பண்ணுறேன். லிஸ்ட் பண்ணுறவங்களை மட்டும் விளங்குதா? விளங்குதுன்னா ஓகே, நம்ம எழுதும் போவோம். ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்புங்க. ஓகே, இதில் நான் சொல்லி கொண்டு போகிறேன், நீங்கள் எழுதலாம். அப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து
program counter PC. அடுத்தது accumulator ACCUMULATOR accumulator. மற்றது ஏனைய ரெஜிஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் data registers, data, address, instructions, input output. ALU la paathuma input output irundhu, output registers. அடுத்தது GPR general purpose registers. இன்னொன்று பார்த்தோம் status registers. Status அல்லது ஸ்டேட்டஸுக்கு பிராக்கெட்ல போடலாம் flags ன்னு சொல்லி flag. அப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மைக்ரோ ப்ராசஸர் கேட்குற நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கணும். மெயினாக சிபியும் கேஷ் மெமரியும். இன்னைக்குள்ள ரெஜிஸ்டர்ஸ்னு கதைக்கிறாங்களும் எதுக்குள்ளே இருக்குது, சிபியூ உள்ளுக்கே இருக்குது. அதுலேயும் குறிப்பாக ஏஎல்யூ உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது, சியூக்குள்ளேயும் இருக்குது. அப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே சிபியூ உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. கேஷ் மெமரின்னு சொல்றது சிபியூக்குள்ளே இல்லை, சிபியூக்கு வெளியே ப்ரொசஸர் ஆர்கிடெக்சர்ல இருக்கு. ரைட். இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனோட நாங்கள் கொஸ்டின்ஸு கொஞ்சம் போவோம். ஒரு எந்த அளவுக்கு சில கொஸ்டின்ஸை செஞ்சுட்டு மிச்சதை நீங்கள் தேடி பார்க்கலாம். நான் லிஸ்ட்டும் போட்டு வச்சுக்கிறேன். வேண்டாம், நான் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஒரு ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணேன், இல்லை நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளலாம். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா லேசி நம்ம PowerPoint ஓப்பன் பண்ணி அதெல்லாம் செய்யணும். I will read out these things. So first of all, நாங்கள் விசிட் பண்ணுவோம். I'll stop the camera sharing. அதனை எட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ 2014 தேர்ட் கொஸ்டின் சொன்னேன், அதுக்கு பிறகும் போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆர்டர்ஸ் பிரச்சனை இல்லை. நான் சொன்னது 2011, 2007, 2014 தேர்ட். இடையில இந்த 2020, 2021 ரெண்டு கல்லையும் போட்டுக்கிறோங்க. அதுக்கு பிறகு 2017, 19 மிச்ச லிஸ்ட்டை எழுதிக்கிறோம். உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ்க்கு 2001 பேப்பர்ஸ் செய்கிறது. எல்லாம் செய்யணுன்ற டைம் இருந்தால் செய்யுங்க. ஆனால் நீங்கள் அநேகமாக சில கேள்விகள் பார்த்தா அதே கேள்வி அப்படி இன்னொரு ஆண்டில் வந்து எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் வித்தவுட் எனி சேஞ்ச். அதில் எல்லா பேப்பரும் செய்யணுன்ற தேவையில்லை. எந்த அளவுக்கு அந்த வெரைட்டிஸை பார்த்துக்கொண்டா சரி, வெரைட்டிஸ் தான் முக்கியம். நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டை எழுதி முடிச்சுட்டா சொல்லுங்கள், நாங்கள் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சத்தையும் பார்ப்போம். நம்ம படித்த நோட்ஸை ஒரு மைண்டுக்குள்ள நிற்கிதுண்டா இப்போ இந்த மொமெண்ட்ல கொஞ்சம் பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு பேப்பர்ஸை பார்த்தா சரி. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்தேன், இன்புட் அவுட்புட் சப்சிஸ்டம் எப்படி போகுது வருது இந்த விஷயங்களும் சொன்னேன். அதுக்கு பிறகு சிபியூ இந்த ஆப்ரேஷன் ஃபெச்சிங், டீகோட், எக்ஸிக்யூஷன் விஷயம் நடக்குது. அதுக்கு பிறகு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த ஸ்லைட்ஸில் உள்ள இந்த பாயிண்ட்ஸ். அதாவது கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன, ஏஎல்யூ என்ன, சிபியூக்குள்ள இருக்கிற ரெண்டு டேட்டா பார்த்தும் கண்ட்ரோல் யூனிட். டேட்டா பார்த்துக்குள்ள என்ன இருக்குது, ரெஜிஸ்டர்ஸும் ஏஎல்யூ. ஸோ ஏஎல்யூ இஸ் பெர்ஃபார்மிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் த டேட்டா. அடுத்தது கண்ட்ரோல் யூனிட்டை தனியாக பார்த்தோம். அதோட வேலை டிராஃபிக் மேனேஜர், போலீஸ்மேன், கண்ட்ரோலிங், கோஆர்டினேட்டிங் வித் ஆல் த கம்போனன்ட்ஸ், அந்த விஷயம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடணும் ஒரு ஆள். ஏஎல்யூ மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ், கம்பேரிசன்ஸ், இந்த விஷயங்களை பார்க்கும். அதுக்கு ரெண்டு ஆப்பரண்ட்ஸ் இருக்குது, ஒரு அவுட்புட் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பார்க்கும். ரைட். Now let's go into 2011 third question. இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஓல்டு பேப்பர்ஸ் இல்லாமல் இருந்தது, அதையும் நான்
டீம்ஸில் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஓல்ட் பேப்பர்ஸ் இதுலேயும் இருக்காது, இதில் விஎல்இலையும் இருக்காது. நான் இன்னொரு இடத்துலையும் டவுன்லோட் பண்ணேன். Right. Third question. Starting from the basics. One, two, three, respectively. Yes. 1, 2, 3. B. முதலாவது உள்ளுக்க போகுது இன்புட், அவங்க அவுட்புட்டை பற்றி தேவையில்லை. செகண்ட் இஸ் த சிபியூவோட மெமரி தான் சம்மந்தப்படும். எஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்டோரேஜ். அப்போ பி தான் ஆன்சர். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் 2007 ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். 2007 ஓல்ட் கேட்டகரியிலேயே மற்றவர்களும் ஜம்ப் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லலாம். சேம் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின். கவனமாக இருக்கணும், ஆனால் கவனமாக இருக்கணும். Diagram below depicts the logical design. Right. The location வந்து மாத்திக்கிறோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏ என்னன்னு தெரிஞ்சா சரி. பி ஆன்சர். அப்படிதான் ஈக்கும். அதுக்கு தான் பார்க்கணும் நம்புக்குறிகள். நான் எல்லாம் முதலாவது டயக்ராம்ல தந்து அது தம்பிங்க. இன்புட்டுக்கு ஒரு சைடுக்கு போகும், உள்ளுக்கு போகும் ப்ரொசஸுக்கு. அவுட்புட் ப்ரொசஸ்லேருந்து வெளியே வர்றது ஒன்று தான். ரெண்டு பக்கமும் போகிறது எங்கே? ஸ்டோரேஜ் அல்லது மெமரி. அதில் முந்தின கேள்வியில் மெமரியை வேறையாக காட்டி ஸ்டோரேஜ்னு வேறையாக காட்டினேன். அப்போ ஆன்சர் வந்து சி இன்புட், பி வந்து அவுட்புட், சி வந்து ஸ்டோரேஜ். 2014 third question. 2014 ஆன்சர்ஸை நீங்கள் பிறகு க்ராஸ் செக் பண்ணலாம், நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக செய்கிற நேரம். தேர்ட் கொஸ்டின். Which of the following devices is or are not part of a microprocessor? Third question. Microprocessor the part illadu. An answer. Mataga. You? C. Online? C. C. ஏன்னா மற்றதெல்லாம் பாருங்க பார்ட் ஆஃப் த மைக்ரோப்ரோசஸர். அதான் நான் வேற லிஸ்ட் பண்ணிக்காங்க. இப்போ அதில் L1 கேஷ்ண்டு தந்துக்கிற அது கேஷில் வகைகள் இருக்குது. L1, L2, L3. ஸோ இட்ஸ் எனிவே கேஷ் மெமரி. ஸோ கேஷ் மெமரி இஸ் பார்ட் ஆஃப் த மைக்ரோப்ரோசஸர். ரைட். ஸோ ஆன்சர் நாட்டுன்னு கேட்டிக்கிறதால சி இஸ் த ஆன்சர். அப்படி ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் போகும். 2019 ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு போகணும். இடையில உள்ளதை ஸ்கிப் பண்ணேன் சில கேள்விகளை, நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. 2019 ஃபோர்த் கொஸ்டின். அப்போ அந்த பாதிகளில் பெரும்பாலும் இப்படி தான் வருது கேள்விகள். சிலது கொஞ்சம் வசன கேள்விகள் வரும். அப்படி ஒன்று வந்தால் பார்க்கலாம். அந்த வரும் அதே மாதிரி கேள்வி. 2019 fourth question. Which of the following devices is a part of a microprocessor? Not part, சொல்லல part of.
அவங்கள பிக்சர் உனக்கு வந்துடும். ரெஜிஸ்டர் எஸ் program counter except BC இந்த சொன்ன PC இந்த உங்களுக்கு போர்ட்ல கடைசியா தான் PC வந்து எங்க இருக்கிறாரு? கண்ட்ரோல் யூனிட் உள்ளுக்கு இருக்கிறாரு. கண்ட்ரோல் யூனிட் எங்க இருக்கிறாரு? CPU உள்ளுக்கு இருக்கிறாரு. CPU எங்க இருக்கிறாரு? ப்ரொசஸருக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிறாரு. அப்போ ப்ரோக்ராம் அப்போ இதுல அந்த ஆன்சர் வந்து which of part of the microprocessor தானே? A வரும், B வரும், D வரும், E வரும். C வராது. மெயின் மெமரி வெளியில உள்ளாது. இவர் ப்ரொசஸர் பார்ட் இல்லை. ஏடா பல கேட்டிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் அவர் எங்க இருக்கிறார்? ALU உள்ளுக்கு இருக்கிறார். ஐயா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் எங்க இருக்கிறாரு? CU உள்ளுக்கு இருக்கிறாரு. அங்கால கேஷ் மெமரி வந்து வெளியே கணிக்கல, CPU வெளியே. கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து CPU உள்ளுக்கு இருக்குது. அப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறது? அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க மெயின் மெமரியை தவிர. ஆன்சர் வந்து சி. இந்த சியை தவிர மற்ற 4 வரும். கவனமாக இருந்துக்கணும். பார்ட் ஆஃப் அ மைக்ரோ ப்ராசஸர். சரியா? 4 answers will come. அப்படிதான் கொடுத்திப்பான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் எத்தனை கேள்வி நான் சொன்னேன். 2019 4th question தானே? 15 தான். சரி 15 பார்த்துருமே. Statement type question. Which of the following statements is or are false with respect to CPU? CPU பத்தி கேட்டீங்க. False. முதலாவது பாயிண்ட் சரியா? நான் கடைசியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல ரிலேட் பண்ணி தான் இருக்குது. கேஷ் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் டயக்ராம் இந்த டைமில் தான் அந்த டயக்ராம்ஸ் தேவைப்படும். இப்போ நான் கடைசியாக இருந்தேன் ரைட். இப்போ நீங்கள் பென்சில் நீங்கள் உங்களோட கொப்பியில் எழுதியிருந்தால் வழங்கும். எஸ் என்ன ஆன்சர்? ஓலா கரெக்ட்னு சொல்கிறீங்க. ஃபால்ஸ் தானே கேட்டீங்க. தடுமாற வேணும் ஃபர்ஸ்டா. முதலாவது ஃபால்ஸ், கேள்வி ஃபால்ஸ். அப்போ ஈஸியஸ்டான வேலை என்னென்னா சில நேரம் ட்ரூ சைடுக்கு முதல்ல அலைன் ஆகுது. என்னெல்லாம் சரியா இருக்கும்னு பார்க்கறது, அது பிறகு கேள்வியை பார்த்துட்டு சாய்ஸை மாற்றுறது. ரைட். முதலாவது பார்ப்போமே. கேஷ் மெமரி ஹோல்ட்ஸ் டேட்டா தட் கேன் பி ரெடிலி அக்சஸ்ட் பை தி CPU. டயக்ராமா பாருங்க. கேஷ் மெமரி என்ன தவிச்சு கொண்டீங்கன்னு சொன்னேன். இவருக்கு இங்க போய் எடுக்கிறத விட இவருக்கு இங்க வந்து எடுக்கிறது லேசி. CPU ரேமுக்கு போய் டேட்டாவை எடுக்கிறத விட கேஷ் மெமரி வந்து ப்ரொசஸர் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதால கேஷ் மெமரியை நாடி அவருக்கு தேவையான டேட்டாவை எடுத்துக்கொள்வார். நீங்க அந்த டயக்ராம்ல பார்த்துக்கிறீங்க. அப்ப அது சரியா பிள்ளையா? சரி, தட்ஸ் ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் ஒன். ALU and CU are two principal parts of the CPU. Correct. That is correct. True. Control unit sends signals to the CPU components to perform sequenced operations. Yes, control unit. CPU like control unit தான் traffic manager, policeman லாம் சொன்னோம். அவர் தான் எல்லாருக்கும் எப்படி ஒழுங்கா சீக்வென்ஸ்டா ஒர்க் பண்ணுன்ற டீடைல்ஸை அனுப்புறாரு. அப்ப அதுவும் ட்ரூ. ALU determines which actions are to be carried out according to the values in a program counter register and a status register. ப்ரோக்ராம் கவுண்டரும் ஸ்டேட்டஸ் ரெஜிஸ்டரும் யார் வச்சுக்கிட்டீங்க? இல்ல, அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் 2 ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான். அதை யார் வச்சு கொண்டீங்க? அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் CPU.
control unit தான் டிசைட் பண்றது. என்ன ஆக்ஷனை யார் செய்யணும்னு டிசிஷன் பண்றது, டிட்டர்மைன் பண்றது CU. ALUட வேலை என்ன? டேட்டாவை வச்சு மேனிப்புலேஷன் பண்றது, டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்றது, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது, இந்த வேலையை தான் ALU செய்வாரு ஒழிய, அல்லது கம்பேர் பண்ணுவாரு, அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் செய்வாரு. ALUட வேலை அதுதான். ஆனா CU தான் டிசைட் பண்றது, எந்த ஆர்டர்ல எது ஒர்க் பண்ணணும், எப்படி ஒர்க் பண்ணணும். அதே நேரத்தில் அதில் ஒரு பிழை என்னன்னா, ப்ரோக்ராம் கவுண்டரும் ஸ்டேட்டஸ் ரெஜிஸ்டரும் இந்த இதோட சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டேட்டஸ் ரெஜிஸ்டரும் CU-க்கு தான் இருக்கு. ALU-க்குள்ள ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இல்லை. ப்ரோக்ராம் கவுண்டருங்கிறது CU உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ரெஜிஸ்டர். நான் இங்கே பிரதானமாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன்னு சொன்னேன், டேட்டா பாத்துக்குள்ள இருக்கிறது தான் மெயின் ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஆனால் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்குள்ளேயும் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது. அதுலேயும் குறிப்பாக மெயினான ரெஜிஸ்டர் கண்ட்ரோல் யூனிட்ல ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர். அப்போ 4வது D ஃபால்ஸ். 5வது என்ன சொல்றது? ALU operations are controlled by the control unit. Sir, then ALU operations are controlled by ALU. யார் கட்டுப்படுத்துறது? ALU தானே எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறாரு. அப்போ CU தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறாரு. அப்போ அது சரி தானே? ஆன்சர் இதுல ஃபால்ஸ் காட்டிக்கிறதால ஆன்சர் என்ன? D. எதை சொன்னீங்க? எந்த பாயிண்ட் சொல்லுங்க. இடையில நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நினைக்கிறேன், அவங்க காட்டிட்டு. ரைட் ரைட். அது இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, CU-லையும் ரெஜிஸ்டர், அதாவது பொதுவாக ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் CPU உள்ளுக்கே இருக்குது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரெஜிஸ்டர்ஸ் எதுவும் வெளியே இருக்காது. வெளியில இருக்கிற இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் கேஷ் தான். CPU உள்ளுக்கு இருக்கிறது ரெஜிஸ்டர்ஸ். அதுலேயும் அநேகமான ரெஜிஸ்டர் பாட்டு. ஆனால் ஸ்பெஷலான 1-2 ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு. அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்ல ஆக முக்கியமானால் அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்னு சொல்ற ரெஜிஸ்டர், அவர் ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டர் உண்டு. இன்னொரு கேள்வி பார்ப்போம். அதோட பார்ப்போம். 2013 22nd கொஸ்டின். இதை பார்ப்போம். நீங்கள் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் கட்டாயம் செஞ்சு பார்க்கணும். இன்றைக்கே சூட்டோட சூடாக போய் செய்தால் தான் மைண்டில் நிற்கும். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஏரியாவில் தரவாய்க்கும். 2013 22nd கொஸ்டின். ரைட். அதே மாதிரி ஒரு வசனம் கணக்கு பார்ப்போம். இதை சரியாக கண்டுபிடிங்க. Which of the following statements are true with respect to CPU? Again, CPU. Take where my 30 answers. After answer. கேள்விகள் செஞ்சு பார்த்தா இவ்வளோ ஆன்சர் பண்ணி ரேஸ். ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா ஆன்சர்ஸ்ல? அங்க ஃபால்ஸ்ன்னு கட்டிப்போம், அங்க ட்ரூன்னு கட்டிப்போம். வேணாம் என்ன ஆன்சர் நல்லா சொல்லுங்க. ட்ரூன்னு எனக்கு கட்டிங்க. இதெல்லாம் ட்ரூ. ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா வந்துக்குது. மற்றதெல்லாம் பழைய பேப்பர் உள்ள ஆன்சர்ஸ் தான். சரி, ரிவர்ஸ்ல இருந்து அல்லது இடையில இருந்து சரி சொல்லுங்க. என்ன ஆன்சர்ஸ்? ரிவர்ஸ்ல இருந்து சொல்லுங்க. E சரி, டியும் சரி, C பிழை ஃபால்ஸ், B கரெக்ட், A என்ன? ஏதான் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கிறேன் அந்த கேள்வி. நல்லா இப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸை பற்றி நான் சொன்ன ஐடியா வச்சு ஆன்சரை சொல்லுங்க போகும். நான் ரெஜிஸ்டர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு சொன்னேன். அது என்னெல்லாம், என்னத்தை ஸ்டோர் பண்ணணும், என்னத்தை ஸ்டோப், என்ன இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு டிஸ்கஸ் பண்ணணும். என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர்ஸ்? அட்ரஸ், டேட்டா, கண்ட்ரோல்,
இங்க என்ன சொல்லுது only இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அது false இல்லையா registers hold only data that can be readily accessed by data மட்டும் இல்ல அட்ரஸும் ஸ்டோர் பண்ணும் மூணு வகையான பார்த்தோமே அதாவது ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டேட் ரெஜிஸ்டரா இருந்தா அந்த only இந்த வேர்ட் சரி ஸ்பெஷல் பர்பஸ் சொல்றது நான் படிச்சோமே ஸ்பெஷல் பர்பஸ் என்ன டேட்டா ஒன்லி அட்ரஸ் ஒன்லி அல்லது கண்ட்ரோல் ஒன்லி ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அதுக்கு நேரம் எல்லாம் இருக்கும்னு நான் சொல்றேன் தேவையான டைமுக்கு ஒன்று மாறி மாறி நிற்கும் இங்கனைக்குல அப்படின்னு ஒன்று சொல்லதால நாங்கள் ஜெனரல் பர்பஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்லி டேட்டான்னு சொன்னால் அது இல்லை அப்போ நீங்கள் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் BDE இப்போ பாருங்க இந்த தியரி சரியா கிளியரா இருந்தா இதே பேட்டர்ன்ல பாருங்க நீங்க நிறைய கேள்வி உங்களுக்கே பார்த்தோன்னே ஒரு ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் ஒன்று வரும் அடே இந்த ஏரியா நமக்கு தரோம்னு சொல்லி இந்த அவ்வளோ பேப்பர் கொஸ்டின் செஞ்சீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட் வரும் இதில் மிஸ் பண்ணது நான் பழைய பேப்பர்ஸ் நான் பார்க்கல நீங்கள் தேவைப்பட்டால் தேடி செஞ்சு வரும் அந்த கேள்வியில் ரைட் இந்த ஏரியாஸை நீங்கள் இன்ஷால்லா இன்றைக்கே நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போய் செய்தால் மிச்சம் பொருத்தம் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதில் அடுத்த செக்ஷனுக்கு நம்ம போவோம் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்